जिंदगी তাপস আমার খুব ছোট ভাইয়ের মতো এবং খড়গপুর আইটিএন শখে গান গায়। সজনী গো কেন আছো দূরে দূরে, এসো না কাছে সরে, আনন্দের বন্যা আনো একটু পরশ করে। তোমারি অন্তরে দূরত্বের যন্ত্রণা সয়েছি কত জীবন ভরে। না গো না, দূরে তো নয়, হে হে। জীবনে আজ দোদুল দোলা লেগেছে, ঘুমন্ত বাসনা আজ জেগেছে। দেখো না আকাশ তোমারি শরমে আজ রেঙেছে। জীবনে আজ দোদুল দোলা লেগেছে, ঘুমন্ত বাসনা আজ জেগেছে। দেখো না আকাশ তোমারি শরমে আজ রেঙেছে। আলিঙ্গনে এসো আমার হৃদয় জুড়ে, আনন্দের বন্যা আনো একটু পরশ করে। তোমারি অন্তরে আনন্দের যন্ত্রণা সয়েছি কত জীবন ভরে। ও আমার সজনী গো হে হে। তুমি কি জানো না আমি তোমারি, জীবনে মরণে শুধু তোমারি। প্রেমের মন্তারে এ দেহ অন্তরে দিয়েছো ভরি। তুমি কি জানো না আমি তোমারি, জীবনে মরণে শুধু তোমারি। প্রেমের মন্তারে এ দেহ অন্তরে দিয়েছো ভরি।
চাচা হোনা তুলে দিলাম তোমারি তারে দূরত্বের যন্ত্রণা সয়েছি কত জীবন ভরে ও আমার সজনী গো কেন আছো দূরে দূরে এসো না কাছে সরে আনন্দের বন্যানো একটু পরশ করে না গো না, দূরে তো নয়, আমি আছি কাছাকাছি তোমারই অন্তরে দূরত্বের যন্ত্রণা সয়েছি কত জীবন ভরে না গো না, দূরে তো নয় হে 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 থ্যাংক ইউ We thank, hello friends, this is Rakhi Ghosh here. We thank Mr. Taposh Ray and Mrs. Debaroti Banerjee for giving us such a delightful performance. I did like to call upon Ms. Paromita Saha, accompanied by Paromika Ghosh, to felicitate Taposh Ray. I did call upon Ms. Anindita Kundu, accompanied by Ratnapriya Goshal, to felicitate Debaroti Banerjee. Now I would like to call upon Farhin Jamin Amin to give a token of love and appreciation to Taposh Ray and Debaroti Banerjee. জামিল আমিন আমাদের And- খুব বন্ধু এবং বাহারিন থেকে জাস্ট এই প্রোগ্রামটার জন্য এসেছে আনবিলিভেবল জামিলের জন্য পরে ওকে আবার ইন্ট্রোডিউস করবো ও যারা জোরে হাততালি হয়ে যায় Jamil is accompanied by his wife Farhana Amin. ছোট বোন ফারহানা দুজনেই চলে এসছে বাহারিন থেকে আপনারা আবার কোনো অনুষ্ঠান করলে ওরা আবার বলছে চলে আসবে ওরা শুধু আসতেই থাকবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ Good evening, friends. The performance is over. The applause subsided. But the joy and ecstasy of having performed here will remain forever with us. Now we shall go over to our felicitation program. I would request Justice Rajeshwari Bharadwaj to please come on the stage. Justice Rajeshwari Bharadwaj serves as a permanent judge at the Calcutta High Court. Enrolled as an advocate on September 1995, he has traveled a long way in his illustrious career, becoming a permanent judge on September 16, 2019. In his judicial capacity, Justice Bharadwaj has presided over several notable cases. Justice Bharadwaj's tenure reflects a commitment to upholding legal standards and ensuring the integrity of judicial processes. Now I would request Mr. Shoikat Shen Sharma, our special guest, to please come on the dais. I request Paromika Ghosh to please accompany Mr. Shoikat to the dais. Mr. Shoikat Shen Sharma is a retired diplomat from the Indian Foreign Service. During his tenure, his diplomatic service, he has served at various levels and represented India at various international forums.
Now I would request Ratna Priya to please escort Shaptak Shanai Das to the dais. We have the pleasure of having Justice Rajashri Bharadwaj amongst us. I would request Arup Ratan Maiti to please come on the dais. Parubika Ghosh, please accompany him. A pillar of strength and inspiration to us for all our endeavors, we welcome Arup Ratan Maiti on the dais. We now welcome Dibya Gopal Ghatak to the dais. Mr. Dibya Gopal Ghatak is currently associated with Seva, which has a monumental hand in doing social service in West Bengal. I would request Parubika to accompany. I would request Mr. Jamil Amin to please come on the dais. Ms. Parubika, please accompany. I would request Mr. Shankar Ghosh to please present our token of our love and appreciation to Mr. Rajashri Bharadwaj. Purbai accompanies Shankar Ghosh for this. I would request Mr. Dibakar Dibanchi to please felicitate Mr. Shoikat Sen Sharma. Ratna Priya accompanies Dibakar Dibanchi. I would request Mr. Bhaskar Kundu to please felicitate Mr. Shaptak Shanai Das. Ms. Anushka accompanies Mr. Bhaskar. I would request Mrs. Sapna Diwanji to please felicitate Arup Ratan Maiti. Ms. Parumika accompanies Mrs. Swapna. I would request Mrs. Swati Maiti, accompanied by Purbai, to please felicitate D.B. Ghatak. I would request Mr. Prashanta Shaha, accompanied by Ratna Priya, to please felicitate Mr. Jamil Amin. Through this program, we are giving a humble donation to Seva. We have heard the melodious voice of Anushka. I would request Anushka, accompanying Mr. Jamil Amil, to give our token of contribution to Mr. D.B. Ghatak. একটুখানি থাকে আমি একটু বসি সেবা নিয়ে একটু বলে নিই সেবা সোসাইটি ফর এনভিজনিং
বিবেকানন্দ ইন অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড অ্যাকশন 1976-79 ব্যাচে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের একটা আবেগ বলতে পারি, হয়তো আমরা অফিসিয়ালি এটাকে বলি ফিলান্থ্রপিক এনজিও। তো এই আবেগের আমাদের যে প্রধান, মানে আমাদের যিনি হেড করেন সভাপতি, সে হচ্ছে দিব্য গোপাল ঘটক। আজকে সময় অভাবে আমরা সেবার কথা বলতে পারবো না, কিছু দেখাতে পারবে তুমি সেবার? আচ্ছা। আর আমাদের সঙ্গে সেবার যারা আছে, প্রদীপ, নারায়ণ, মণিশঙ্কর, রতন, সবাই বসে আছে। আমরা সবাই এসেছি আমাদের 9th। আচ্ছা, সেবার ব্যাপারে তুই খুব আবেগ আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ফেলিসিটেশন অল্প বিস্তর পেয়েছি কোথাও কোথাও, কিন্তু একটা সংগঠন যে এত বড় একটা মঞ্চে সবার আপনাদের সামনে এভাবে ফেলিসিটেটেড হচ্ছে, তার জন্য আমার খুব ব্যক্তিগতভাবে আমরা সবাই বন্ধুরা খুব আপ্লুত। সেবা আসলে গত 5 বছর ধরে এই পশ্চিমবঙ্গে কাজ করছে একেবারে প্রত্যন্ত এলাকাতে, যেখানে মানে আলো ঢোকেনি, রাস্তা ঢোকেনি, এমন ধরনের মানুষ, খুব দরিদ্র মানুষ বাস করে। আমরা ইতিমধ্যে পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড়ের থেকে 5 কিলোমিটার জঙ্গলের ভেতর একটা আদিবাসী গ্রাম সাপারাম্বেরা, সেখানে আমরা ওখানে একটা আমাদের একটা বিদ বাবা তিলকা মুর্মু বিবেক পল্লী নাম দিয়ে একটা মঞ্চ গড়েছি। তারা ওখানে একটা বিদ্যালয় গঠন করছে এবং বিদ্যালয়টি হচ্ছে ওখানে প্রায় 4 কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বিদ্যালয় নেই, কোনো প্রাইমারি স্কুল নেই। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে উঠে যেতে হয় অনেকটা দূরে বাচ্চাদের, এবং বাবা মারা তাকে পাঠাতে চায় না বাচ্চাদের। আমরা ওখানে লাক্ষা চাষ করেছি, আমরা অন্যান্য অনেক প্রকল্প নিয়েছি, কিন্তু বিদ্যালয়টা আমাদের কাছে একটা মস্ত বড় বিষয় ছিল, ওদের ডিমান্ডও ছিল। তাই আমরা ওখানে একটি প্রাইমারি স্কুল এখন আমরা শুরু করেছি এবং মস্ত বড় বিল্ডিং আমাদের অলরেডি হয়ে গিয়েছে, খুব সুন্দর। আপনারা যদি যান দেখতে পাবেন, প্রতিটা রুম সুন্দরভাবে আঁকা হয়েছে, বাইরে আঁকা হচ্ছে, চলছে কাজ। আমাদের এই 9 এবং 10 মার্চ আমাদের উদ্বোধন হবে। আমাদের মন্ত্রী 2 জন যাচ্ছেন ওখানে, মিনিস্টার থাকছেন, মহারাজ 2 জন আছেন, আমাদের পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি, দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি। তো আমরা একটা 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 উৎসবের মতো করবো এই 2 দিন। আমরা আমাদের বন্ধুরা যারা আছেন তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে দিন রাত একটা চ্যালেঞ্জের মতো করে ওইরকম একটা প্রত্যন্ত গ্রামেতে কাজ করে যাচ্ছে। আগামী দিনে আপনাদের সবার কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থী। আপনারা যারা মানুষ চান যে হ্যাঁ পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কিছু করার জন্য, তাদের হাত ধরার জন্য, আমরা তাদের প্রত্যাশায় আমরা অপেক্ষা করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিব্য গোপাল। আমরা আজকে বৈঠকের এই অনুষ্ঠানে কিছু ডোনার পাস রেখেছিলাম, যে যদি কেউ আমাদের ডোনেট করেন সেই টাকাটা, এবং আমরা নিজেরাও কিছু টাকা দিয়ে এখন আমাদের সর্বকনিষ্ঠ যিনি মেম্বার অনুষ্কা কুণ্ডু আমাদের একে তুলে দিচ্ছেন কিছু আমাদের সঙ্গে। তার সঙ্গে জামিল আমিন, উনিও বাহারিন থেকে এসে আজকে উনিও কিছু অর্থ সাহায্য সেবারাতে তুলে দিচ্ছেন। ঠিক আছে? আমাদের মঞ্চে এখন আসছেন সপ্তক সানাই দাস। তার ব্যাপারে ইন্ট্রোডাকশন তো দেবেনই আমাদের রাখি ঘোষ, কিন্তু জানাচ্ছি সপ্তকের ছোটবেলায় যার হাত ধরে গান শেখা, তার বাবা একটা প্রচণ্ড কালচারাল ফ্যামিলির মধ্যে থেকে ও মানে গান বাজনার বাড়ি থেকে বড় হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে আছেন শ্রী প্রণব কুমার দাস, তাকে একটু মঞ্চে ডাকছি। তিনি সপ্তকের বাবা। একটু দাও।
সপ্তকের বাবার কাছে আমিও কিন্তু একসময় একটুখানি গিয়ে তালিম নিয়েছিলাম। 70, 80, 90-এর দশকে কলকাতা কাঁপাতেন। তখনও এই গৌতম চৌধুরীদের সঙ্গে উনি গাইতেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান, হেমন্ত কুমারের গান, হিন্দি যাকে আমরা বলি। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে অনুষ্ঠানের থেকে। আমার সব থেকে ভালো লেগেছে এই প্রচেষ্টা। আশা করি আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। সব কিছু তাড়াতাড়ি করছি কেন, সপ্তকের গান শুনতে চাই। সামান্য বৈঠকের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানালো আমাদের পূর্বাই সাহা। Friends, the most awaited thing for this evening, Shaptak Shanai Das. He's a music composer, director, lyricist, singer, and sound designer. He gained prominence with his debut as the music director for Srijit Mukherjee's 2022 sci-fi romantic musical film X=Prem, in which one of the tracks was sung by Shreya Ghoshal. Success follows success, and Saptak has composed music for romantic comedy Oti Uttam, released in 2024, Tahader Kotha 2024, and Neera 2023. Saptak's unique middle name, Shanai, was given by his aunt, inspired by the similarity between a newborn's cry and the sound of the Shehnai instrument. The name Shaptak translates to 7 tunes in Bengal, reflecting his musical heritage. So the rise is over to Shaptak Shanai Das. Let's welcome him with a loud round of applause. Over to him. Thank you, friends. হ্যালো, চেক 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 চেক। হ্যাঁ, এই মনিটরটা একটু এগিয়ে দেওয়া যাবে এখানে? হ্যালো হ্যালো, চেক, একদম পারফেক্ট পারফেক্ট। মনিটর গলা আর কিচ্ছু করতে হবে না। হ্যালো হ্যালো। হ্যালো, চেক চেক। প্রথমেই জানাই বৈঠকিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাকে আজকে এই সম্বর্ধনা বলবো না, ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। কারণ যারা আজকে আমাকে ভালোবাসা দিলেন, সম্বর্ধনা দিলেন, তারা আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। আর একটা অসাধারণ অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম এতক্ষণ ধরে। তারা যে গানের চর্চার মধ্যে নেই বোঝাই গেল না। এত কঠিন কঠিন গান সলিল চৌধুরীর অবলীলায় গেয়ে দিলেন, খুব ভালো লাগলো। সময় খুবই কম, শুরু করছি সলিল চৌধুরীর গান দিয়ে। রানা গ্রামের ডাকর করা, রাতের পর রাত ক্লান্তিহীন, মানুষের সুখ দুঃখের বোঝা বয়ে পৌঁছে যায় সে দৌড়ে দৌড়ে। কিন্তু তার খবর কে রাখে? রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার রানার চলেছে রানার, রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার, রানার কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর রানার, রানার রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার রানার চলেছে রানার,
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানা, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার রানার কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর রানার রানার রানা। রানার রানার জানায় অজানার বোঝা যে তার কাঁধে, বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে। রানার রানার জানায় অজানার বোঝা যে তার কাঁধে, বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে। রানার চলেছে বুঝি ভোর হয় হয়, রানার চলেছে বুঝি ভোর হয় হয়। আরো জোরে হে রানার দুর্বার দুর্জয়, তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন। আরো পথ বুঝি হয় লাল পূর্ব কোণ। অবাক রাতের তারারা আকাশে মিটি মিটি করে যায়, কেমন করে রানার সবেগে হরিণের মতো যায়। অবাক রাতের তারারা আকাশে মিটি মিটি করে যায়, কেমন করে রানার সবেগে হরিণের মতো যায়। কত গ্রাম কত পথে যায় সরে সরে, শহরে রানার যাবে পৌঁছে ভোরে। কত গ্রাম কত পথে যায় সরে সরে, শহরে রানার যাবে পৌঁছে ভোরে। হাতে রন্ধন করে টনটন জোনাকিরা দেয় আলো, মা বই রানার এখনো রাতের কালো। হাতে রন্ধন করে টনটন জোনাকিরা দেয় আলো, মা বই রানার এখনো রাতের কালো। এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে পৃথিবীর বোঝা ক্ষুদিত রানার পৌঁছে দিয়েছে ঢেলে। ক্লান্ত শ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে। জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে। অনেক দুঃখে বহু বেদনায় অভিমানে অনুরাগে, ঘরে তার পিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে। রানার রানার এ বোঝা টানা দিন কবে শেষ হবে। রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে, দিন কবে শেষ হবে। ঘরেতে অভাব পৃথিবীটাকা, মনে হয় কালো ধোঁয়া। পিঠেতে টাকার বোঝা তবুই, টাকা তো যাবে না ছোঁয়া। রাত নির্জন পথে কত ভয় তবুও রানার ছোটে, দস্যুর ভয় তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে। রাত নির্জন পথে কত ভয় তবুও রানার ছোটে, দস্যুর ভয় তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে। কত চিঠি লেখে লোকে, কত সুখে প্রেমে আবেগে স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে। কত চিঠি লেখে লোকে, কত সুখে প্রেমে আবেগে চিঠিতে, কত দুঃখে ও শোকে। এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনোদিনও, এর জীবনে দুঃখ শুধুই জানবে পথের তৃণ। দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরেও গ্রামে, এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবে কালো রাত্রির খাবে। দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটি মিটি,
একে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি, দরদে তারা চোখ কাঁপে মিটি মিটি। একে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি। রানার রানার কি হবে বোঝাবো, কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে হয়ে হয়ে। রানার রানার কি হবে বোঝাবো, কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে হয়ে হয়ে। রানার রানার ভোর তো হয়েছে, আকাশ হয়েছে লাল, আলো স্পর্শে কেটে যাবে কবে এই দুঃখের কাল। রানার রানার ভোর তো হয়েছে, আকাশ হয়েছে লাল, আলো স্পর্শে কেটে যাবে কবে এই দুঃখের কাল। রানার গ্রামে রানার সময় হয়েছে নতুন খবর আনার। রানার 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 রানার। অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, মনিটরে একটু কিবোর্ডটা বাড়ালে খুব ভালো হয়, একদম মেলোডি পাচ্ছি না। যে কোনো মনিটরে, ভয়েস মনিটরে বা যে কোনো মনিটরে একটু দেবে কিবোর্ডটা এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক 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 ঠিক। হ্যালো, চেক। da 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 da. যদি কিছু আমারে সুধা। এই গানটা একটা সুন্দর গল্প আছে। এই গানটা প্রথমত আমরা যার গলায় শুনে এসেছি সাধারণত শ্যামল মিত্র, এছাড়াও এই গানটা একজনের কণ্ঠে আছে। তিনি সচরাচর আধুনিক গান গান না, তার নাম দেবব্রত বিশ্বাস। ইউটিউবে পারলে শুনে নেবেন। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে এই গানটার একটা ভার্সান আছে। এই গানটার একটা দারুণ গল্প আছে। পুজোর সময় তখন রেকর্ড বেরোতো, তো শ্যামল মিত্র বলেছিলেন সলিল চৌধুরীকে যে আমার জন্য একটা গান বানিয়ে দেবে, যে একটা দুটো গান ছিল তার এপিট ওপিটে, সেই দুটোই গাইব। একটা ছিল যদি কিছু আমারে শুধাও, আর একটা ছিল হচ্ছে যা গেছে তা যাক। তো এই যদি কিছু আমারে শুধাও গানটা কেমনভাবে হলো, তো যেদিন রেকর্ডিং ডেট পড়লো শ্যামল মিত্র সলিল চৌধুরীকে বাড়ি থেকে পিক আপ করতে গেল। গাড়িতে উঠে সলিল চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলো যে কই গানটা কই, শোনাও, গিয়ে গাইবোটা কি, কিছু তো গাইতে হবে, শুনতে হবে তো। তো সলিল চৌধুরী শ্যামল মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন যে কিছুই তো তৈরি হয়নি, দেখি কি করতে পারি। তো তখন সলিল চৌধুরী খুব রেগে গিয়ে বলে কী বলছো কি, এখনও গান তৈরি হয়নি, আমি গাইবো কি, কিছুই জানি না। তো তখন সেই সিচুয়েশান থেকেই সলিল চৌধুরী তার সিগারেটের প্যাকেট থেকে লাস্ট সিগারেটটা বার করে সেই প্যাকেটটাকে উল্টে দিয়ে সাদা পাতাটায়, সাদা যে জায়গাটা থাকে তাতে লিখলেন শ্যামল মিত্রেরই উদ্দেশ্যে, যদি কিছু আমারে শুধাও, কি যে তোমারে কব, নীরবে চাহিয়া রব, না বলা কথা বুঝিয়া নাও। যদি কিছু আমারে শুধাও, কি যে তোমারে কব,
নীরবে চাহিয়া রব, না বলা কথা বুঝিয়া না। যদি কিছু আমারে সুধা, ওই আকাশ নত যুগে যুগে সংযত, নীরবতায় অবিরত কথা বলে গেছে কত। ওই আকাশ নত যুগে যুগে সংযত, নীরবতায় অবিরত কথা বলে গেছে কত। তেমনি আমার বাণী সৌরভে কানা কানি, তেমনি আমার বাণী সৌরভে কানা কানি। হয় যদি ভ্রমরাগ সে ব্যথা বুঝিয়া না, যদি কিছু আমারে সুধা। অন্তরে অন্তরে যদি কোনো মন্তরে বোবায় প্রাণের ব্যথা বোঝানো যে তবু তারে। অন্তরে অন্তরে যদি কোনো মন্তরে বোবায় প্রাণের কথা বোঝানো যে তবু তারে। কবির কবিতা সবই তুলি দিয়ে আঁকা ছবি, কবির কবিতা সবই তুলি দিয়ে আঁকা ছবি। কিছু নয় তার কাছে এটুকু বুঝিয়া না, যদি কিছু আমারে সুধা। কি যে তোমারে কব, নীরবে চাহিয়া রব, না বলা কথা বুঝিয়া না। যদি কিছু আমারে সুধা। আচ্ছা, এটা অনুষ্ঠান কিন্তু শ্রোতার যে গাইছে স্টেজে তাদের একটা মেলবন্ধন। তো এইবার যে গানটা গাইব আমার খুব প্রিয় গান, শ্যামল মিত্রেরই গাওয়া। কোরাস পার্টটা কিন্তু আপনাদের সবাইকে গাইতে হবে। গাইবেন তো? তা হ্যাঁ, সবাইকে। দূর নয় বেশি দূর ওই সাজানো সাজানো বকুল বনের ধারে, ওই বাঁধানো ঘাটের পারে। দূর নয় বেশি দূর ওই সাজানো সাজানো বকুল বনের ধারে, ওই বাঁধানো ঘাটের পারে। সেটা অবহেলা সয়ে সয়ে কিছু ফুল শুকানো শুকানো হয়ে পড়ে পড়ে আছে তার কিছু দূরে ঘাটের চাতাল ছাড়িয়ে। ওখানে আমার মাতার হৃদয় সেদিন গিয়েছে হারিয়ে। যাক যা গেছে তা যাক, যাক যা গেছে তা যাক, যাক যা গেছে তা যাক, যাক যা গেছে তা যাক। সুখ সারিরা সেখানে কুজনে কুজনে দুজনে গাইয়া যেত, ওই নদীটি বহিয়া যেত। সুখ সারিরা সেখানে কুজনে কুজনে দুজনে গাইয়া যেত,
ওই নদীটি বহিয়া যেত কোন হরিণী তরিত চকিত চরণে চমক লাগায় দিয়ে। তার চোখে চোখে আরো দুটি চোখ যেখানে দিত সে বাড়িয়ে, ওখানে আমার করুণ হৃদয় সেদিন গিয়েছে হারিয়ে। যাক জাগছে তা যাক, যাক জাগছে তা যাক, যাক জাগছে তা যাক, যাক জাগছে তা যাক। মোর মানসিক কলসি কাকেতে লইয়া ওখানে দাঁড়াতো এসে, মুখে মধুর মধুর হেসে। মোর মানসিক কলসি কাকেতে লইয়া ওখানে দাঁড়াতো এসে, মুখে মধুর মধুর হেসে। তার তনুর তীরতে ডুবিয়া মরিতে নদী তলা হতো। তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে আরো দুটি ঢেউ যেখানে দিত সে বাড়িয়ে, সেখানে আমার উতলে হৃদয় সেদিন গিয়েছে হারিয়ে। যাক জাগছে তা যাক, যাক জাগছে তা যাক, যাক জাগছে তা যাক, যাক জাগছে তা যাক। মোর দিবস রজনী হায় গো সজনী জাগিয়া জাগিয়া যেত, তবু স্বপ্ন যে মনে হতো। মোর দিবস রজনী হায় গো সজনী জাগিয়া জাগিয়া যেত, তবু স্বপ্ন যে মনে হতো। সেই মগন স্বপ্ন সহসা কখন ভাঙিয়া ভাঙিয়া গেল। এই পথ দিয়ে বধূ বেশে সেজে যেদিন গেল সে হারিয়ে, সেদিন আমার সজলে হৃদয় উপায় গিয়েছে মারিয়ে। যাক জাগছে তা যাক, 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 যাক জাগছে তা যাক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। A big thank you to Mr. Shaukat Shanai Das for his mesmerizing performance. Oh, we still have the pleasure of hearing more from him. অনুষ্ঠানটা যে গানের নামটা দিয়ে শুরু হয়েছে, সেই গানটা দিয়ে আজ অনুষ্ঠান শেষ করছি। আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা, আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। আমি কাঁদলাম বহু হাসলাম, এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম। আমি বন্যার কাছে ঘূর্ণির কাছে রাখলাম নিশানা, ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। কখন জানি না সে তুমি আমার জীবনে এসে, যেন সঘন শ্রাবণে প্লাবনে দুকুলে ভেসে, শুধু হেসে ভালোবেসে। কখন জানি না সে তুমি আমার জীবনে এসে,
যেন সঘন শ্রাবণে প্লাবনে দুপুরে ভেসে, শুধু হেসে ভালোবেসে যত যতনে সাজানো স্বপ্ন হলো সকলই নিমেষে ভগ্ন। আমি দুর্বার স্রোতে ভাসলাম তোরি অজানায় নিশানা, ঝড়ে কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। ওগো ঝরা পাতা যদি আবার কখনো ডাকো, সেই শ্যামল হারানো স্বপ্ন মনেতে রাখো, যদি ডাকো যদি ডাকো। ওগো ঝরা পাতা যদি আবার কখনো ডাকো, সেই শ্যামল হারানো স্বপ্ন মনেতে রাখো, যদি ডাকো যদি ডাকো। আমি আবার কাঁদবো হাসবো, এই জীবন জোয়ারে ভাসবো। আমি বজ্রের কাছে মৃত্যুর মাঝে রেখে যাব নিশানা, ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। আমি কাঁদলাম বহু হাসলাম, এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম। আমি বন্যার কাছে ঘূর্ণির কাছে রাখলাম নিশানা, ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা, আমার ঠিকানা, আমার ঠিকানা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সপ্তক শুরুতেই বলে না যে ডাবল সেঞ্চুরি টেস্টে নেবেই, সপ্তকের তাই হয়েছিল ভালোবাসার মরশুম, X= প্রেম সিনেমায় অরিজিৎ সিং এবং শ্রেয়া ঘোষাল। সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত দৌড়ে এই মন একে একে দুই। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা আজকে যেহেতু সলিল চৌধুরীরই অনুষ্ঠান আমি গাইতে চাইনি, কিন্তু এটা আমার তরফ থেকে ওনাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য, কারণ আমি একজন সুরকার হিসাবে ওনাকে প্রচণ্ডভাবে ফলো করি এবং এখনও শিখে চলেছি। উনি শুধু একজন সুরকার বা গীতিকারই নন, উনি একজন ইনস্টিটিউশন বলতে গেলে, যারা আমরা নতুন প্রজন্ম কাজ করছি ওনাকে ছাড়া কোনো উপায় নেই। যিনি কিবোর্ড বাজাচ্ছেন ওনার নাম গৌতম চৌধুরী, এতক্ষণে অনেকেই জেনে গেছেন। আমার আজকে এখানে এসে একটু নস্টালজিকই লাগছে, কারণ গৌতম কাকু, আমি যখন অনেক ছোট তখন গান বাজনা কিছুই বুঝি না, খালি শুনি। তখন থেকে গৌতম কাকু আমার বাবার সাথে বাজাতো, স্টুডিওতে যেতাম, গৌতম কাকুর হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতাম কীভাবে বাজাচ্ছে কিবোর্ড, কীভাবে একটা গান অ্যারেঞ্জ করছে। এই গৌতম কাকুকে দেখে দেখেই আমার প্রথম গানে অ্যারেঞ্জমেন্ট, গানের সমস্ত কিছুর অভিষেক। স্টুডিওকে আমি ভালোবেসেছি, অ্যাকচুয়ালি আমি লাইভের থেকে বেশি স্টুডিও ভালোবাসি এই গৌতম কাকুকে দেখে দেখেই। তো থ্যাংক ইউ গৌতম কাকু, অনেক কিছু শিখেছি তোমার থেকে। বাকি সবাই অসাধারণ বাজিয়েছে, সবার সাথে পরিচয় নেই আমার। হ্যাঁ, পানাদা, সবাই দাদা না, সবাই আমার কাকুর মতোই। শ্যামন্দু আর অন্তর রায় সবাই খুব ভালো, দারুণ বাজিয়েছে, ওনাদের জন্য একটা জোরে হাততালি হোক। হ্যাঁ, একটু গেয়ে দিই। গৌতম, তুমি বাজিয়ে দাও। এই X= প্রেম সিনেমায় ভালোবাসার মরশুম গানটা তে BFJ WB ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড যেটা আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড, তাতে অরিজিৎ সিং আর ও দুজনেই একসঙ্গে 2022-এ বেস্ট সিঙ্গার হয়েছিল। অরিজিৎ সিং হয়েছিল ওরই সুরের গান ভালোবাসার মরশুমের জন্য, আর ওই সিনেমারই গান সিন্ডারেলা মনের জন্য। মানে এরকম একবারে একসঙ্গে 5টা হাত আমরা দেখাতে পেয়েছিলাম, জানি না 5খানা হাতে 5টা ট্রফি নিয়ে, মানে ইয়ে নিয়ে একটা বসে আছে। থ্যাংক ইউ। শুরুতেই যে কেউ এতখানি, তারপরে অতি উত্তম, মানে সৃজিত ঠিক করেছে ওকে ছাড়া কোনো সিনেমাই করবে না, ওর গান ছাড়া।
যারা যারা জানে সবাই গাইতে পারে। মন এক এক দুই একাকার আমি তুই, আর না চোখ ফিরিয়ে একটু হাস, নেই মনে কি কিছুই, তোর ঠোঁটের ডানা ছুঁই, মিলবে সব জীবনে ক্যালকুলাস। স্মৃতিরা গেছে পরবাস, কথারা হয়েছে নিঝুম, এ বুকে তবু 12 মাস ভালোবাসারই মরশুম, ভালোবাসারই মরশুম। ডাক নামে ডেকে যাই সেই আগের তোকে চাই, সেই যে সেই তাকালে সর্বনাশ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সকলকে ধন্যবাদ। আজকে এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হলো, আবারও দেখা হওয়ার অপেক্ষায় আছি। দিচ্ছি গৌতম দাকে ফোনটা। সুদূর ফোনটা এটাই হয়, ফোন বেরিয়ে যায়। সুদূর বাহারিন থেকে আবার সেই জামিল পুরো আমাদের সঙ্গে আছে। পুরো প্রোগ্রামটা ওর সাহায্য ছাড়া করতেই পারতাম না। ও একটু উপহার এবং এগুলো তুলে দিচ্ছে সপ্তক সানাইয়ের হাতে। থ্যাংক ইউ সপ্তক। আবার আমাদের সঙ্গে গান গাইবো আমরা একসঙ্গে। বৈঠকি আছে, বৈঠকি চলতেই থাকবে তাদের পারফর্ম নিয়ে, আর সঙ্গে আপনারা তো আছেন, থাকবেন আমাদের সঙ্গে। যা 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 যা, অনেক কষ্ট করেছিস বাবা। আমি একটু মাঝখানে যাবো, তোরা যা মাঝখানে। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, এখানটায় দাঁড়া। একটু সাইড হও। ফ্যামিলিদার যারা আছে সব চলে এসো। আমি না এদেরই আমার এই পূর্বা চলে এসো, যারা ওদের দেখিয়েছি তারই দেখতে পাইনি। একদম একদম এসেছো, খুব খুশি হয়েছি। এসেছো সেই জন্য আমরা গর্বিত। দাদা থেকেছেন আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ, আমরা খুব খুশি।